வெல்கம் டு ஹெல்ஃபா ஈஸி எக்ஸாம். இப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் போர்டு எக்ஸாம் இருக்கிறது சயின்ஸ். ஓகேவா? இந்த சயின்ஸ்ல மோஸ்ட்லி 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் வரும். அந்த புக்கிங் கொஸ்டின்ஸை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ப்ரீவியஸ் ஃப்ரம் 2020லேருந்து 25 வரைக்கும் இருக்கிற பப்ளிக் பேப்பர்ஸ்ல என்னென்ன புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சோ அதனோட பேஜ் நம்பரும் அதனோட ஆன்சர்ஸும் நான் இப்போ உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி தரேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா எக்ஸ்பிளைன் த லாமார்க் தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஓகேவா? இது பேஜ் நம்பர் 277 உங்க புக்ல எடுத்துங்க. பேஜ் நம்பர் 277 இங்க லாமார்க்கிசம்னு இருக்கும். இதுல என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த லாமார்க் தியரியோட எவல்யூஷன் பப்ளிஷ்டு அந்த இயர் எழுதிக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் பாப்புலர் நோன் ஆஸ் யூஸ் ஆர் டிஸ்யூஸ் தியரி ஆர் லாமார்க்கிசம். ஓகேவா? ஸோ இதை நீங்க பிரின்சிபல்ஸ் எழுதணும். அதனோட 3 பிரின்சிபல்ஸும் எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ ஏற்கனவே நீங்க யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அது சப்போஸ் லாமார்க்னும் கேட்பாங்க. லாமார்க்கோட பிரின்சிபல்ஸ் 4 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸும் 4 மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க எழுதணும். பேஜ் நம்பர் 277ல இருக்கு. ஓகேங்களா? Next question வந்து which enzymes cuts a DNA at a specific sites? Which enzymes cuts the DNA at a specific sites? Page number 268ல. பேஜ் நம்பர் 268ல ஓகேங்களா? இங்க பாருங்க unwinding of a DNA molecule. The enzyme is called a helicase bind to the origin of the replication. Helicase separates. இது வந்து helicase வந்து separates the two DNA. The enzyme is called the topoisomerase separates the double helix above. இந்த பேராவை அப்படியே எழுதணும். ஓகேங்களா? Next, what are the factors affecting the photosynthesis? What are the factors affecting the photosynthesis? Page number 182. Page number 182, factors affecting the photosynthesis, internal factors, pigments, leafage, accumulation of a carbohydrates, hormones. External factors, light, carbon dioxide, temperature, water and mineral elements. Okay. Next one, what is the evolution? Who proposed the theories of evolution? Page number 276. Number 276 இந்த பேரால பாருங்க. ஓகேவா? What is evolution? Formation of a new species due to the change in a specific characters over several generations as responsible to the natural selection is called as evolution. இதனோட proposed theories is proposed by Lamarck and Darwin. இதான் ஆன்சர். ஓகேங்களா? Next one, draw and label the parts of a process of a transpiration. Page number 202. அதே மாதிரி draw the pictures of a granulocytes. Page number 202. ரெண்டுமே 202. Draw and label the process of a transpiration. இதுதான் அந்த டயக்ராம். இந்த டயக்ராம் மட்டும் 2 மார்க்ல கேட்கலாம். அதனால தான். ஓகேங்களா? Next, list the theories postulated to explain the origin of a life. Page number 274. Page number 274 theories of origin of a life அதனோட the views on origin of been put forth as special creation, spontaneous generation, biogenesis, extraterrestrial order, cosmic origin, chemical evolution of a life. ஓகேங்களா? இதுதான் டாபிக்ஸ். சப்போஸ் 2 மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க டாபிக்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும். ஓகேங்களா? 2 மார்க்ஸ்ல கேட்டாங்கன்னா டாபிக்ஸ் மட்டும் எழுதலாம். சப்போஸ் 5 மார்க்ஸ்னா எல்லாத்துலயும் ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கங்க. ஓகே. Next, why did the Mendel select the pea plant for this experiment? Page number 263. Page number 263 இங்க இருக்கு பாருங்க. Mendel crossed pea plants having a round yellow seed with the pea plants having a wrinkled green seeds. Mendel ஓகேவா green seeds. இதனால தான் அவங்க வந்து pea plants எடுத்தாங்க. Next, name the acid that renders the aluminum passive white. என்னன்னா dilute or concentrated HNO3 தான் answer. Dilute or concentrated HNO3. What are the uses of a convex lens? Page number 21. Uses of a convex lens 4 points இருக்கு. இது மட்டும் பார்த்துங்க. Page number 21ல uses of a convex lens ஒரு 4 points இருக்கு. இதனால Next, what is the least count of a traveling microscope? Page number 27. Page number 27ல traveling microscope இந்த பேரா. Okay, traveling microscope is one of the best instrument of measuring the very small length with a high degree of accuracy of order of 0.01 millimeter. It works based on the principles of Vernier. The least counts is 0.01 millimeter. Okay. Next, who is called the father of the Indian Green Revolution? Page number 280. Page number 287ல இங்க பாருங்க. Dr. Norman B. Bogle as an American agronomist is the father of the Green Revolution. Received the Nobel Prize for in 1970 in India. அவங்க கேட்கறது இந்தியா தான். ஸோ ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவில் வந்து டாக்டர் MS சுவாமிநாதன். ஓகே. Joined with a dog bringing the green revolution when it is extreme weight reduction. This eventually increase weight and rice production of 19. இந்த பேரா ஃபுல்லாவே எழுதிட்டாக்கே நல்லது. ஓகேங்களா?
டாக்டர் நார்மல்லேருந்து இது வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் சாடி ஹனஃபஜன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா பேஜ் நம்பர் 7. Page number 77ல 1930 the Saudi Hanafians framed the displacement law governing the daughter nucleus produced during the alpha and beta decay. Okay, இது இந்த பேரா மொத்தத்தையும் படிச்சுட்டா ஓகே. Next, draw the structural formula for the cyclobutane. Page number 156. Page number 156ல cyclobutane இருக்கு ஓகேங்களா. cyclobutane கேட்பாங்க பென்சின் ஆர் இப்படியும் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். இதான் cyclobutaneோட ஸ்ட்ரக்சர். நீங்க பென்சினுக்கும் படிச்சுக்கோங்க, மேபி ஃபுரானுக்கும் படிச்சுக்கோங்க, எது வேணாலும் கேட்கலாம், மூணுக்குமே படிச்சுக்கோங்க. ஓகே. Next, explain the types of a chromosome based on the position of a centromere. Okay. Explain the types of a chromosome based on the position of a centromere. Page number 266. Page number 266ல இதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர். டெலியோசென்ட்ரிக், ஹைட்ரோசென்ட்ரிக், ஸ்டாப் மெட்டாசென்ட்ரிக், மெட்டாசென்ட்ரிக். ஸோ இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் வெக்டார். நீங்கள் தியரி டயக்ராம் போட்டுட்டு இந்த 4 பாயிண்ட்ஸையும் எழுதிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ஷார்ட் நோட் ஆன் UTI. பேஜ் நம்பர் 255. UTI ஓகேவா. UTI என்னன்னா many diseases affect both women and men, but few diseases occur the higher frequency in women. UTI ஓட full form urinary tract infection. ஸோ இதுதான் அந்த UTI ஓட ஆன்சர். இதையும் நல்லா படிச்சு. இது எல்லாமே இப்போ நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பப்ளிக் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், அதாவது மார்ச் ஆர் ஏப்ரல் அண்ட் ஜூன் ஜூலை அந்த பேப்பர்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ், அதாவது புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் தான். இதை ஒரு கிளான்ஸ் எல்லாருமே நல்லா பார்த்துங்க. மேபி நாளைக்கு மண்டே எக்ஸாம்ல இது கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னும் நீங்க புக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட்ஸ் நிறைய எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க. அதுல இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா மேபி வரும். ஓகேங்களா. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இது ஒன்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் ஒரு ரீகேப் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா.